Okay, so the number of shares agreed are 15,000, 7,000, 2,500. These numbers are including firm underwriting. See here, A 15,000, B 7,500, and C 2,500. And these numbers are including firm underwriting. Keep in mind. Okay, so then we have to go for the calculation of the third working important one, that is calculation of unmarked applications. The common formula applicable for this one is total applications received minus marked applications. Okay, but keep in mind, whenever you are going to calculate unmarked applications, in the total applications received as well as in the marked applications, firm applications should not be included. ಸೇರಿರಬಾರದು, ಸೇರಿದ್ರೆ ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು. Okay, but here they are given, see, out of the total issue 22,500 shares including firm underwriting. ನೋಡಿ, including firm underwriting ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, so wherever there is an inclusion of firm underwriting, either in the total applications received or in the mark applications received, in the calculations we have to exclude. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹಿಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ 22,500 as it is given the problem. Here out of total issue 22,500 shares including firm underwriting were subscribed. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಕಂಪನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರು ಎರಡು ಒಂದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದರಲ್ಲಿ 22,500 ಶೇರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಫರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ 2,500, ಬಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಂದು 1,000 ಇದೆ, ಸಿ ಬಂದು 500 ಇದೆ. ಅವಾಗ 2,500 ಪ್ಲಸ್ 1,000 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3,500 ಪ್ಲಸ್ 500 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ total applications received are 22,500 minus firm applications of all the three underwriters is 4,000. Therefore, total application received excluding, you'll have the name. Okay, excluding firm, but marked include ಆಗಿರುತ್ತೆ. So therefore 22,500 minus firm applications 4,000 is equal to 18,500. So from this one, as per the formula, we have to deduct the mark applications. Here, even at the time of deduction of marked applications, the marked applications must be excluding firm ಅಂತ ಇರಬೇಕು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ excluding firm applications. Therefore, as per the given information, here marked applications of Mr. A 8,000, B 5,000, C 2,000. Okay, ಈ 2,000 ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಈ 8,000, 5,000 ಮತ್ತೆ 2,000 ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ, ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ is 8,000. In the 8,000, 2,500 are firm. Therefore, original marked applications excluding firm is 5,500. A 5,500, B 4,000, C 1,500 ಬರುತ್ತೆ. That is total marked applications minus firm applications of each of the underwriter is equal to the given number. So therefore, total marked applications excluding firm applications ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ನೋಡಿ, total marked excluding firm applications is 11,000 ಬರುತ್ತೆ. That is 5,500 plus 4,000 plus 1,500, totally this is 11,000 ಬರುತ್ತೆ. So therefore total application received excluding marked, excluding firm is 18,500 and original marked applications excluding firm is 11,000. Therefore unmarked applications here also excluding firm is 7,500. ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫರ್ಮ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫರ್ಮ್ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ದೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್. ಈಗ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. The statement of underwriter's liability when firm applications are marked applications. First instance ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೋಟಲ್
ABC, their gross liabilities are 6:3:1. That is as per the working number 1. Working number 1 ಪ್ರಕಾರ 631 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 631 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, then gross liability means total shares agreed by each of the underwriters including firm. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so that is 25,000. If 25,000 is the total application, total shares issued by the company. In this one, agreed by A 15,000, B 7,500, C 2,500. So that is we are presented here. Total 25,000. A's share is 15,000. B agreed 7,500. C 2,500. From this one, as usual, we are going to deduct the unmarked applications. Okay, so here firm applications are treated as marked for this statement. ಈಗ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ unmarked applications excluding firm is 7,500 as per the working number 1. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ 7,500. ಇದರಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ this 7,500 is to be divided to ABC in the ratio of 6:3:1. If it is divided, you are going to get 4,500, 2,250 and 7,750. After this one, the balance remaining is total 17,500, A 10,500, B 5,250 and C is 1,750 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ ಬರೆದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಗಮನಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಮೊದಲು ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ mark application. So here, as per the hint given above, we are going to treat the firm applications as marked applications. On this basis here, marked applications including firm. Okay, so marked applications cannot be distributed. They are deducted directly in their accounts. So therefore, total marked applications including firm. So here, marked applications are 11,000 here. Original marked and firm applications are 4,000 as per the working. So therefore, 4,000 firm plus 11,000 marked. Total for this statement purpose it is 15,000. ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? This is original marked are 11,000 plus firm applications are 4,000. So therefore, for this statement purpose, as per the given condition, for this purpose, total marked applications are 15,000. In this one, marked applications of Mr. A, that is original marked plus firm, ಎರಡು ಸೇರಿ 8,000, 5,000, 2,000. So after the deduction of given marked applications, including firm applications, we are going to get the balance of totally 2,500. In this one, A 2,500 and B 250 and C minus 250. Here minus in the sense it is surplus for our purpose. Okay. So in this stage, we are going to observe that there is a surplus in the account of Mr. C. This surplus is to be divided to Mr. A and B. At the time of distribution, keep in mind, the distribution is to be made to A and B, and these 250 shares are divided to A and B in the ratio of 6:3. ಯಾರಿಗೆ ಹಂಚ್ತಿರೋ ಅವ್ರ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹಂಚುವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ therefore here surplus 250 and in this column it is 250. If this 250 is divided between A and B, they are going to get A 167, B 83, and total column it is 0. Okay, 0 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. So next, after this deduction, what happens? In the next stage, there is no minus value. No minus value means no surplus. No surplus in the sense that the stage of net liability. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಲ್ವೋ ಆ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ, in case of firm underwriting, as usual, we need to add net liability. Add not net liability, this is firm underwriting. So firm underwriting, that is totally 4,000. In this 4,000, Mr. A 2,500, 1,500. So net liability plus firm underwriting are firm underwriting ಆದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಒಂದೇನೆ, ಪದಗಳು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore total liability becomes 6,500. In this one, 4,833 of Mr. A, 1,167 of B, and only 500 of Mr. C. So this is the position of the underwriter's liability when the firm applications are treated as marked applications.
ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಗಿಮೌಂಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರೀ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಈಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾ ತಿರ್ಗಿನು? ಹಲೋ, ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದು ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದೇ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್. ಏನ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ಕಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಶೇರ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. Whenever the problem is given or placed on firm underwriting, we have to see whether the firm applications are treated as marked or unmarked. Specifically in this problem, they are not given instruction regarding the treatment of firm applications. Firm applications na ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಂತ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್. ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಆದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗು, ಕ್ರಾಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇವೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಟೋಟಲ್ ವಿ ಆರ್ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್, ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ನೋಡಿ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ಮು ಎರಡು ಮಾಡಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ 7500 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಇದು 7500 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ 4000 ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 7500 ಪ್ಲಸ್ 4000 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅದು 11500 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 7500 ಒರಿಜಿನಲ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫರ್ಮ್ ಬಂದು 4000. 7500 ಪ್ಲಸ್ 4000 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11500. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ದೇ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ. ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ 11500 ಅನ್ನು ನೀವು 6:3:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ A is going to get 6900, B 3450 and C is 1150. So after deduction of unmarked applications dividing in the gross liability ratio, we are going to get the balance of 13,500 in total, 8,100 of A, 4,050 of B and 1,350 of Mr. C. This is the status after deduction of unmarked applications including firm. Okay. So let's after that one, in the second stage, we are going to make a deduction of marked applications. Here, marked applications, keep in mind, already they are treated as unmarked. Therefore, here it is excluding. Anta ಹಾಕೋಬಹುದು ನೀವು, ತಪ್ಪೇನಾಗಲ್ಲ. excluding, that is firm applications and exclude ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಯಿತು. ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. So therefore, excluding firm applications in that sense, as per the calculations, it is 11,000. Nodi, A 5,500, B 4,000, C 1,500. Total marked applications excluding firm. You need a working a barabutiri. Okay, so that is 11,000 bantu. So this in this 11,000, Mr. A ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವರವರ ಭಾಗನ ಅವರವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅವರವರ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ A 5,500, B 4,000, C 1,500 ಬರುತ್ತೆ. So after addition of this one in the balance we are going to get 150 surplus in the column of Mr. C. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇತ C ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 150 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ
We need to divide this 150 to Mr. A and B in the 6:3 ratio. ಯಾರೇ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 6:1 ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 100 ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ 50. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ 100 ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು 50. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಜ್ಜಿ ಕರೀಲಿ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ, ಅವ್ರೇನೋ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್. ಯಾರ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ನೆಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಟೋಟಲ್ 2000, ಓಲ್ 2500 ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿ ಸಿ ಕಾಲಮ್ ಎರಡು ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ನಿಲ್, ಅವ್ರ ಲೈಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೆಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ firm applications. So firm applications are actually totally 4,000, A 2,500, B 1,000, C 1,500. So net liability plus firm applications is equal to total liability ಬರುತ್ತೆ. So total liability in the total column it is 6,500. In this one Mr. A 5,000, B 1,000 and C 500. So this is the status of underwriter's liability when the firm applications are treated as marked applications. ಓಕೆ, ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವತ್ತು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಓಕೆ, ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮಂತೂ ಹೊಸದು ಇತ್ತು ಬಿಡಿ, ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಈವನ್ on the problems what we are solved earlier, there also the condition is that keep in mind that the time of calculation of unmarked applications, in the total applications, in the marked applications and also in the unmarked, total marked unmarked, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂನುವೆ ಫರ್ಮ್ ಆಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಮಾರ್ಕ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಇದರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೇನಪ್ಪ? ಹಲೋ, ಎಲ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಅಪೂರ್ವ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಪೂರ್ವ ಮುಗ್ದಿದೆಯಲ್ವಾ? ಮುಗ್ದಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೇಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗೋಗಿದೆಯಾ? ಚೆಕಪ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿಲ್ವಾ? ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ತಾನೆ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಒಬ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇದು ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಎಲ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಲೋ, ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು 52. ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇಬ್ರು ಹೋದ್ರು ಮಾತ್ರ, ಮಿಕ್ಕ ಯಾರಿಗೂ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಬರಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಾಷಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಾಷಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಾಷಾ, mute your mobile. Okay, shall we go for the solution now?
Yes, sir. Yes, sir. ನೋಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ನು 4 minutes ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ 4 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 1, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ರೈಟಿಂಗು. ಎರಡನೇದು Calculation of Calculation gross of liability ಗ್ರಾಸ್ ratio. ಲೈಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ and then Ratio. finally that is Calculation of calculation unmarked of applications. unmarked applications. ನೋಡಿ ಈ ಮೂರು ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ದು ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಫಿಲಿಮ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಾಕ್ತೇನೆ ನಾನೀಗ. ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವಸೀಂ ಪಾಷಾ, so after reading the question carefully, finish up the working, be fast, working ಬೇಗ ಮಾಡಿ. Sir. ಹೋಗ್ಲಿ. ಹಲೋ Sir. ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂದೆ. Sir. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್? Sir. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ 2 ಪೀರಿಯಡ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದು ಇದೆ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಕ್ವಶನ್
ಆನ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ 1 lakh ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 100 each. ನೋಡಿ, ಇದು ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Yes, sir. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಟ್ ಅದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮಾರಾಟದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್ ಇಯರ್ 100 rupees ಅಟ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಫ್ ₹5 per share. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ₹5 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್? ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? 105 95 sir. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 105 ಆಯ್ತಾ. ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? Yes, sir. 105 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 105. ಓಕೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಂದಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಫ್ ₹5 ಅಂತಾನೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಮಿಷನ್ನು ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಕಮಿಷನ್ನು ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೇಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೇಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ದ ಎಂಟೈರ್ ಇಶ್ಯೂ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಟರ್ನ್. ಎಂಟೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪದ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಫಾರ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಫ್ 2%. ಓಕೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು? ಬರೀ 2% ಇದೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲೋಸ್, ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ದ ಎಂಟೈರ್ ಇಶ್ಯೂ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ 40,000 ಶೇರ್ಸ್. ಈ 40,000 ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ 4,000 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಕ್ಯೂ 30,000 is the firm underwriting 3,000. R 20,000, R's firm underwriting is 2,000. And one more underwriter, fourth one is there, that fellow agreed 10,000. In this 10,000, yes, the firm underwriting is 3,000. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 1 ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ 4 ಜನದ್ದು ಸೇರಿ 1 ಲಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ.
ಕಾಫಿ ಸರ್. కాఫీ బిస్కెట్ డిన్నర్ వాళ్ళు ఉండేది వెళ్ళిపోతారు వేరే వేరే కాలేజీ ఉండదు వాళ్ళు వేరే కాలేజీ ಬೇಗ ಬರೋದು ಸಬೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಣ್ಣ ತೀರ ಏ పోయా ఏనాಯ್ತು టూ వీలర్ 2 పోయి పాయమ్మ నడుచుకొని పోయి లేట్ అవుతుంది ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ.
ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು 1 hour ಕೂರಿಸಿ ಬೈದು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೇಳಿದೆ ಅದು ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರ ಅಷ್ಟು ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೀರಾ ಸರ್? ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕವರು ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇರ್ತಾರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಾಗ್ಲೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಜೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ ಬಂದಿದ್ಯಂತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ ನೆಗದಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಹೊಲ ಬರೋದು ಸಹಜ. ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಯಾರು ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ನವರು ಬೇಕಮ್ನವರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಡಮ್ ಸಂಜೆ ಮೇಡಮ್ ಇಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 14 ತಾರೀಕು ಬಂದಿರೋದು. ಹೋಗ್ಲಿರೋದು 12. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಟ್ರೈನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? 9-10 ಮನೆಗೆ ಇರೋದು. ಅನುಭವಿಸ್ತು ಅದೊಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಬೆಳಪ ಅಂತ. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬರ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಕೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ
ಜಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಇವಾಗ ನೀವು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಿ ಸಿ ಯು ಇದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಸವಶ್ರೀ ಅಂತ, ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು. 3 ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರೋದು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸಾರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಡಿವೈಸು 75 ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತಗೊಳ್ಳಿ, 92 ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತೀರ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ 100%. ನಾಮಕಾಸರ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು. ಬಂದಿದ್ಯೋ ಕುಡಿದ್ಯೋ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಿರೋ ಮಾಲೂರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಂತೆ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇವನು ಮುನ್ರಾಜ್ ಇದೆ ನೋಡು, ಈ ಹುಡುಗ ವೈಟ್, ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾವ. ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಹೋಗಿದೆಯಾ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೇಡ. ಹಲೋ ಸರ್, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಮುಗಿದೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಮ್ಮ? ಹಾಂ, ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಹಲೋ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಂ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ದಾಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ, ಏನಿದೆ? ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ, ಕಮಿಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ತುಮಕೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 2018, it is meant for only preparation of underwriter's liability statement, and you have to calculate the commission payable by the company to the underwriter. ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾ, ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾರಾ? ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ಹೇಳದೇ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸಮೇತ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ ಹೋಗ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Yes, sir. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ 105 ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ನೀವೇನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈಲ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾನು ರೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 100% ಪಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಮೊನ್ನೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೇಳಿದ್ರಷ್ಟೇ. ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಿಲ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟುಡೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು? ಫಸ್ಟ್ 38 40 ಇದ್ರು, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ 26 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರಿಂದ ಅಟೆಂಡ್. ಏನಪ್ಪ Yes, sir. ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ಗೆನೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಓದ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಈ ಸಲ ಇದ್ದಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 100% ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಸಲ ಏನೋ ಇದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಸೆಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 3rd ಸೆಮ್ ಅಂಡ್ 5th ಸೆಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100% ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಸೆಷನ್. It is the responsibility of the class representatives to inform your classes to attend all compulsorily. And then today who are present here, not only the attended students, even those who are absent, they have to do the homework compulsorily. Compulsory homework ಅನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾಡಿದಂಥ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. Okay, sir. ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಹೋಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಓವರ್. Okay. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಟು ದ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಸ್ 1 lakh. ಓಕೆ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಇಶ್ಯೂ, ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು, ಎ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಎ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಎ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ರೈಟನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ 10,000, ಎ 50,000, ಬಿ 30,000 and ಸಿ 20,000. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 1 ಲಕ್ಷ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಂದು 50,000, ಬಿ 30,000, ಸಿ 20,000 in the sense that total is 1 lakh. It is a complete underwriting. In these shapes there is a firm underwriting. Firm underwriting is Mr. A 10,000, B 7,500, C 5,000. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. The total subscription including firm underwriting. This is very important. Total underwriting including firm underwriting. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ 80,000, ಇದರಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದು ಮಾಡಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಪ್ಪೈತೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಆ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಬೇಕು, ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಗಿವನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎ 10,000, 17,500, 22,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 80,000 ಅಲ್ಲಿ, ಈ 80,000 ಅಲ್ಲಿ there is inclusion of firm. Therefore from the 80,000 if firm applications are excluded, ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, so original applications received from the general public ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡಿರೋದು 57,500 ಬರುತ್ತೆ. So from this 50,500 we have to get the pure mark applications. There is applications received from the general public means excluding firm. So mark applications of Mr. A, ಏದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 15,000 ಇದೆ.
ಈ 15,000ದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 10,000 ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ 15,000 ಮೈನಸ್ 10,000 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5,000 ಇದಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಏದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನೋ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 5,000 5,000. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಬಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 20,000 ಇದೆ. ಈ 20,000 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫರ್ಮ್ 7,500 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಬಿ 7,500 ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಏನು ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಂದು ಬಿ 7,500 ಇದೆ. ಸೊ 7,500 ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ದ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಈಸ್ 12,500 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಅವನ ಸ್ವಂತದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಫರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ವಂತದ್ದು, ಆ ಸ್ವಂತದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 12,500 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಿವನ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ 7,500 ಇದೆ. ಈ 7,500 ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾರ್ಕ್ ಏನೋ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 5,000 ಔಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ 7,500. ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ firm applications are 5,000. Therefore, actual number of shares issued by the C to the general public is 2,500. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಂಬರ್ 2. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯೂರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ 57,000 ಔಟ್ ಆಫ್ 57,500 ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ 20,000. ಇಫ್ 20,000 ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ are 37,500. So almost all the students who are submitted your homework they are done a mistake here except 1 or 2. ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಈ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಫರ್ಮ್ ಇರಬಾರದು. ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಈ ಪದ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ. ಈ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಈ ಒಂದು ಪದ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ರೇಟಿಂಗ್. ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಡು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮು, ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮು, ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Go for the workings of the 3. There is a type of underwriting, calculation of gross liability ratio and a calculation of unmarked application. ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಮಿಕ್ಕಿದ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ್ ದನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 3 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫರ್ಮ್ out of total applications, exclude firm out of marked applications and find unmarked applications excluding firm. ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ ಕುಸುಮ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ.
finish of the 3 workings. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಹಲೋ, Yes, sir. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes. That is the gross liability in total 1 lakh. Number of shares agreed by Mr. ABC are 50,000, 30,000 and 20,000 respectively. In that one, unmarked applications. Here keep in mind, firm applications are treated as marked. Therefore, they have to be included in the mark. Marked ಅಂತಂದಾಗ marked ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, unmarked ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ unmarked applications excluding firm applications as per the calculation 37,500. So 37,500 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. This 37,500 is to be distributed to all the underwriters in their respective gross liability ratio shown behind their names. That is a 5:3:2. 37,500. If it is divided in 5, 3 and 2 ratio, they are going to get A 18,750, B 11,250, C 7,500. After the deduction of unmarked applications, the remaining balance will be in total 62,500. In this 62,500, Mr. A 31,250, B 18,750 and C is 12,500. So from this balance, as usual, according to the procedure, we have to read the mark application. As in the statement on the top, we are stated that firm applications are treated as marked applications. On that basis, here marked application, that is the firm applications are included in the marked applications. Okay, so marked applications and firm applications in total it is 42,500. Okay, so in this 42,500, Mr. A 15,000, B 20,000, C 7,500. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು 15,000, 20,000, 7,500. These numbers are inclusive of firm applications. ಇದರಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದು 10,000, 7,500, 5,000. ಇದು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ 15,000, 20,000, 7,500 inclusive of mark applications. So therefore here total marked applications of A 15,000, B 20,000, C 7,500 and in total it is 42,500. So after the deduction of mark applications, the remaining balance is 20,000, 16,250 and B 1,250 surplus. ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 5,000. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್, those surplus is to be divided to the remaining underwriters in the remaining underwriters gross liability ratio. So here the remaining underwriters are the sharing of B surplus to A and C in 5:2. ನೋಡಿ, A ಬಂದು 5, C ಬಂದು 2. ಈ 1,250 ಅನ್ನ 5:2 ರೇಷಿಯೋ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಿ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ ಇನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್, ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ನಂಬರ್, ತೋರಿಸಬಾರದು. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ 1,250 ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ 5:2 ರೇಷಿಯೋ, A is going to get 893 and C is 357. So after the deduction of surplus of Mr. B, the balance is 20,000 in total. 15,357 A and B is nil, C is 4,643. So here there is no minus value, no surplus in the account of any of the underwriters. The statement where there is no surplus in the account of any underwriter, that is the stage of net liability. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅರೈವಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್, the firm underwriting of each of the underwriter is to be added back to their account. So total firm applications are 22,500. A's firm application is 10,000. B's firm application is 7,500 and whereas C's firm underwriting is 5,000. So net liability plus firm underwriting is equal to total liability. So in the total liability in the total column is 42,500. A 25,357, B 7,500 and C is 9,643. This is the underwriter's liability
statement it is when firm applications are treated as market applications. Okay, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ, Yes, sir. ಮಾಡಿರೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ Sir, ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ sir. ನಾನು ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ Yes, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ sir. ಇದೆ, ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಮಾಡೋದು ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. Yes, sir. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೂಡೋದು ಇದು Yes, sir. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ, ಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, go for the next statement, that is statement of underwriter's liability, that is when firm applications are unmarked. So ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಜೊತೆಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದಲ್ವಾ? ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡು, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ when firm applications are treated as unmarked. ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾನ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಿಧಾನ. ನೀವೇ ಮಾಡಿ, ಮಾಡುವಾಗ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ವಾಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್. when firm applications are treated as marked applications, the situation is gross liability, that is the actual number of shares agreed by the underwriters are 50,000, 30,000, 15,000 and 5,000. Okay, so the ratio for this gross liability is 5 ones are, 5 threes are, 5 sixes are. That is a 6:3:1 will be the ratio. And then the mark applications as per the calculations are 15,000. That is excluding firm. So mark application 15,000. If this 15,000 is divided in this 6:3:1 ratio, they are going to get 9,000, 4,500 and 1,500 respectively. So after the deduction of this marked applications from the gross liability, the balance is 35,000 in total. Out of 35,000, 21,000, 10,500 and 3,500 are the respective balances of X, Y and Z. And then as usual, we are going to give deduction of marked applications. So here, at the time of deduction of marked applications, we have to include the firm applications. So marked applications, including firm applications, in total it is 30,000. Out of this one, total marked applications from Mr. A, 16,000, 10,000 and 4,000 respectively. So after the deduction of marked applications, that is including firm applications, the balance is in total 5,000. In this 5,000, Mr. X 5,000, Y 500, Z surplus of 500 is there. Okay, so when there is a surplus, the surplus of one underwriter is to be divided to his colleagues in their respective gross liability ratio. That is Z has the surplus here. Sharing of Z surplus to X and Y in the ratio of X is 6, Y is 3, that is 6:3 ratio. When 500 is divided in this 6:3 ratio, X is going to get a 333 and Y is 167, rounded number this is. So after the deduction of surplus, the remaining balance is 5,000 in total. Out of 5,000, X is 4,667 and Y is 333. And in total it is 5,000. So in this stage, there is no surplus. When there is no surplus, that stage is treated as a net liability. Elli surplus ilvo, allige nimma net liability bantu anta. After arriving the net liability, being the firm underwriting, the firm applications are to be added.
So the total firm applications are 8,000. In this 8,000, X is 5,000, Y is 2,000, and Z is 1,000. So after adding the firm applications to the net liability, we are going to get the total liability, that is 13,000 in total. In this 13,000, the liability of Mr. X is 9,667, Y is 2,333, and Z is 1 marked applications. Okay. So then the second statement is statement showing underwriter liability when firm applications are unmarked. ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 8,000, ಆ 8,000 ನೀವು ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಚೆಕ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಡಿಯಬಲ್? Yes, sir. ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ 50. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹಾ, ಸರ್. ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಟೋಟಲ್ ನ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಅವರವರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರುಣೋದಯ ಲಿಮಿಟೆಡ್. So in respect of this Arunodaya Limited, what is the information given is, Arunodaya ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ? ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ just see Yes, this. sir. Arunodaya Limited issued 2 lakhs shares of ₹10 each. 2 ಲಕ್ಷ ಶೇರ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಇಶ್ಯೂ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಸನ್ನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 2 lakh shares, Mr. Arun agreed 1 lakh shares. In this 1 lakh shares, 20,000 shares are is a firm. 1 ಲಕ್ಷ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 1 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ 20,000, ಅವನು ಅವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು 80,000 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಅಗ್ರೀಡ್ 1 lakh. ಇನ್ ದಿಸ್ 1 lakh is the own subscription, that is the firm undertaking is 20,000, and Bharat agreed 60,000. In this 60,000 his own firm ಸರ್ undertaking. ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ Yes, ಸರ್. sir. ಟೋಟಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟು? 2 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 2 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 lakh. ಇನ್ ದಿಸ್ 1 lakh ಇಸ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ 20,000. ಈ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗು ಟೋಟಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಡ್ ನಂಬರ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಫರ್ಮೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಫರ್ಮ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಬೈ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ಲಿ Bharat agreed for 60,000. In this 60,000 his firm underwriting are 10,000. And one more underwriter called Uday, he has agreed 40,000. In this 40,000 is the firm underwriting is 10,000. So I'll get total ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 lakh ಅರುಣ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 60,000 Bharat. 1 lakh plus 60,000, 1,60,000, and Uday 40,000. So 1,60,000 plus 40 is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 lakhs ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 2 ಲಕ್ಷ. ಎಂಟೈರ್ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ಸ್ ಸಮ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ್ಲದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಎಂಟೈರ್ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಶೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ವರ್ 1,80,000 ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಶೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಂತೂ ಒಂದೇನೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಶೇರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ನರ್ ಮೀನ್. ಸೊ
ದ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ 1,80,000 ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಸಾರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇಸ್ 1,80,000 ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್. ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ 70,000. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದು ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅರೌಂಡ್ 70,000, ಭರತ್ 28,000 ಅಂಡ್ ಉದಯ್ 32,000. So this is the accounting information given to you. Calculate the liability of each underwriter. Liability each underwriter liability ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. liability ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಕು, ಏನಂತ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಮ್ ಟು ದ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಏನೇನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿಚಾರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಲೋ 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 ವಾಯ್ಸ್ ಒಬ್ಬರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ? Yes, Hello? sir. Yes, sir. ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು, ನನ್ಗೇನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಫುಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲೋ ಅಲೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್? ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಎಂತ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದು? ಕಂಪ್ಲೀಟಾ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್? Complete underwriting. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಏನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ. GLR. GL ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು Gross liability ratio. ರೇಷಿಯೋ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ? ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? 1 lakh. ದಟ್ ಇಸ್ 1 lakh. 1 lakh. ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಬೈ ಈಚ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮೇತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಮೀನಿಂಗ್. ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಬೈ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಬೈ ಅರೌಂಡ್ 1 lakh? 1 lakh 1 lakh. ಇಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 60,000. 60,000 ಇಷ್ಟು 60,000. 60. 60,000 ಇಷ್ಟು 40,000. ಇದು 40,000. ಇದನ್ನೇ ರೇಷ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು. ನೀವೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಬೇರೆ ಏನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಝೀರೋಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 4 zeros. Yes, sir. 4 zeros ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 10 Yes, ಇಷ್ಟು sir. 6:4 ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಎಗೈನ್ ಆ 6 ಎಲ್ಲಾ is ನಂಬರ್ಗಳು 4. ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಗಳು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಒನ್ Yes, ಮೋರ್ sir. ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ Sir. ಮಾಡಿ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 2 5s are 2 3s are 2 2s are. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ 1,80,000 ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸೇರಿದ್ದಾವ ಇಲ್ವಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ? ನೋಡಿ, ಶೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ 40,000, sir. ಒಟ್ಟು ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1,80,000 ಇದೆ. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ
ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಅಂತಾನೆ. ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ? ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಅಂತಾನೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಅಂತಾನೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇರಿರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್? ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. No, sir. ಟೋಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ ಆದಾಗ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಲೆಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಇದೆ. ಅರೌಂಡ್ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅರೌಂಡ್ ಫರ್ಮ್ ಇಸ್ 20,000. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, Yes, sir. 20,000. ಫರ್ಮ್ 1 lakh ಶೇರ್ಸ್. ಫರ್ಮ್ ಅವನು ಅದೇ ಫರ್ಮ್ sir, 20,000. 20 ಇದೆ. ಭರತ್ ಟೋಟಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ 60, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಫರ್ಮ್ ರೇಟಿಂಗ್ 10 ಇದೆ. ಸೊ ಭರತ್ 10,000. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಉದಯ್ ಎಷ್ಟು? ಉದಯ್ ಟೋಟಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದು 40,000, ಇದರಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದು 10,000. ಸರಿ ಬಿಟ್ಟು 10,000 10,000 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 40,000. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 40,000 ಆಯ್ತು. ಇದು ಮೊದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು? ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಇದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1,40,000. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 1,40,000. 1,40,000. 1,40,000. 40,000. Yes, sir. 1,40,000 ಇಸ್ ದ ಯಾವ್ದಿದು ಟೋಟಲ್ Less ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ mark. ರಿಸೀವ್ಡ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಮೊದಲು ಅದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಈಗ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋಯ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಟೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? Less ಲೆಸ್ applications. ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. Less mark applications. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್? ಟೋಟಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಗಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದು 70,000, 28 ಪ್ಲಸ್ 32. 70, 28, 32 ಮೂರದು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? Yes, sir. Sir. ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮೂರು ಜನದ್ದು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ? ಅರೌಂಡ್ 70,000 ಅಂತ ನೋಡಿ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ರೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1,30,000. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ತಗೊಂಬಿಡಿ. 70,000, 98, 98, 1,30,000 ಬರುತ್ತಾ? 1,30,000, sir. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1,30,000. 1,30,000. 1,30,000 ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಸೊ 40,000 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ 90,000 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. 90,000 ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ದಿಸ್ ಈಸ್ 50,000. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 50,000. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ 50,000 ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ. Yes, sir. 50,000 ಆರ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲೂ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್. ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್, ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್, ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ?
ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಲೆಸನ್ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ sir. ಏನಮ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Screen is not up. No sir. ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಬಂತು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ನೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಕು? 5 sir. 5 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. So that is particular, then total, then ಏನಾ ಎ ಒಬ್ಬನು, ಅರುಣ್ ಬಿ ಒಬ್ಬನು, ಆಮೇಲೆ ಉದಯ್ ಅಲ್ವಾ, ಯು ಒಬ್ಬನು. ಯು ಯು ಯು. ಯು sir. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು? ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಕಾ? Gross liability. So first of all we have to take up gross liability. What is the total gross liability? 2 lakhs. 2 lakh. 2 lakh. Yes sir. Yes, sir. Now in this 2 lakhs, liability of Mr. A. 1 A- 1 lakh. lakh. Huh? 1 lakh. 1 lakh. Then B. Yes sir. B. Yes, sir. B 60,000 ಅಲ್ವಾ? Yes sir. 60,000. 60,000 is B. And U Uday 40,000. ಮುಖ್ಯದ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ 40,000. 40,000 ಇದೆ. Okay. So from the gross liability, what is to be deducted first? Less Less unmarked. unmarked applications. Unmarked application. ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ವೆದರ್ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. No, sir, ಇಲ್ಲ. ನೋ, ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್? 50,000 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 50,000. 50,000 ಇದೆ. 50,000. 50,000 ಅನ್ನ ವಾಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು? ಎ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು? 5, sir. 5. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಬಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 3. 3 sir. 3. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2, sir. 2. ಆಗ 5 Two. 3 ಅಂದ್ರೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ ಇದಲ್ವಾ? 10 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ದಿಸ್ ಈಸ್ 5,000 25,000. ಇಂಟು 5, 25,000. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂಟು 3, 15,000. 15,000. ಇಲ್ಲಿ 10,000. ಇಂಟು 2 is equal to 10,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ
ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ತಗೋಬೇಕಾ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2 lakh Balance. minus 50,000 is equal to 1,50,000 and firm your underwriters is 75,000 1,50,000. 75 45 30 balance is Yes, that. sir. Yes, sir. Okay, so as usual from this one you have to get less, that is marked applications. The condition is Less here marked including applications. Unmarked application. including Firm firm applications. applications. ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ how many are the marked applications including firm applications? This is marked 1,30,000. 1,30,000 is the total. So total column this is 1,30,000. So in this one A 30,000. ಏದು ಫರ್ಮ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 70,000. ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು 70,000, sir. 70ನಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು 70 28 32 that is 70,000 ಆಮೇಲೆ 32. 32,000 28. ಆಮೇಲೆ 28 32. ಕರೆಕ್ಟಾ. 78,000 32 28 28 and 32, sir. 32, sir. ಹಾ Yes. Sir, Yes, sir. B do 28,000, sir. ಸೆಕೆಂಡ್ 28 ಆಮೇಲೆ 32 B 28, sir. ದಿಸ್ ಈಸ್ 28 Yes, sir. ಇದು ಬಂದು 32,000 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. Yes, sir. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1,50,000 minus 1,30,000 is equal to 20,000 and underwriters are 50,000 17,000. ಯು ಉದಯದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ 2,000 ಬಂತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಗ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ನಿಲ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 2,000 ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ Sharing of Uday surplus to Arun and Bharat in 5:3. to that is Arun and Bharat in the ratio in that is 5:3 A and ratio. B. ಫೈವ್ ಇಷ್ಟು ತ್ರೀ ರೇಷಿಯೋ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 1000 5:3 to ರೇಷಿಯೋ 50 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8 1,250. 250 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B 250 ಇಂಟು 5. 750. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 250 ಇಂಟು 3 ಕರೆಕ್ಟಾ. Yes, sir. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂತು. ಸೊ ಇದು ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಫಿನಿಶ್. 1,250. No minus value. Oh, sorry. ಟೋಟಲ್ ಬಂದು 20,000 ಇದೆ. ಎ ಈಸ್ 3,750 ಅಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ 16,250. This is no minus value. Therefore, in this stage, we can conclude as this is the net liability. So the net liability, finally, being the Yes, sir. firm rating, we have to add. That is firm application. Add form underwriting. Voice Firm rating ಅಥವಾ firm Yes, sir. underwriting application ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ. How many are the total firm applications? So total firm applications to 40,000. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 40 ಅಲ್ವಾ? 40,000, sir. 40. Yes, sir. ಅದರಲ್ಲಿ ಏದೆಷ್ಟು? Yes, sir. ಏದ್ ಬಂದು 20 10 10 ಇದೆ. 20,000. 20,000 10,000 10,000. 10,000 10,000 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಫೈನಲಿ we have to get the total liability. 10,000. The total liability is 20,000 plus 40,000
is equal to 60 ಆಗುತ್ತೆ. In this 60 and each underwriter's liability is A ಬಂದು 23,750, B ಬಂದು 26,250 and Uday is 10,000. Okay, so 250, this is the 10,000. 10,000. So this is the position of the underwriter. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಓವರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬನ್ನಿ, Yes, sir. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, Okay, Yeah, sir. sir. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಈ WhatsApp group. ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಬರೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡವಾ ಸರ್? ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ sir. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಾಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ? which are also regarded as marked applications. First in ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, the following being the marked form. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದು 70,000, 28, 32 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಆ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. Sir. ಅವಳನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಂತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ, ಹಾಗಲ್ವಾ? ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬುಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅವನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಕ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಇದು 2 ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ, 2000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 97, 98 ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸಲಹೆ. ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓವರ್. ಸೊ ಈಗ ಇದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಸಾಕು. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಬರ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಏನಮ್ಮ? ಓಕೆ ಸರ್. ಇರೋದಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಸ್ಕಿಲ್ ನಂಬರ್ 4, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಏನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಕಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮಿಷನ್ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 2005 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಓವರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ 11:01 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಇದು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಂಜೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆನ್ನೆ ಓವರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜಸ್ಟ್ 5 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಓನ್ಲಿ 5 ಗರ್ಲ್ಸ್. ಯಾರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ. ನಾನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ರೈಟರ್ ಹಂಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಡೌಟ್ ಬಂತು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್. Yes.